محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عجب تو جا مولا کی آہن نظارہ کتھے لڑک لاروں کتھے ٹہک پیارا واہ مجھا خدا کن کے تا مرکوں بھی اتریوں دے نہیں جو ٹہک بند کو نہ پیا تھا پر کن جے مقدر میں اترا دکھ جو اکھن جو پانی سکی وے پر ہی قدرت تجھی اے سائیں سچارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کو کس کو کھڑی پیٹ پالے تو سائیں کتھے مرے گچھیلا کو سن پیاس گائیں کو چھپرے میں تو وقت پاجو گزارے کو محل میں تو پانجی مستی دکھارے پوچھے تو اگیا کے رمال کا ملارا پوچھے تو اگیا کے رمال کا بلارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کہ کبیل مانیے جلے تھا کمائنے کتھے گوشت کہیں جا کتا بھی تھا کھائنے کہ کبیل مانیے جلے تھا کمائنے کتھے گوشت کہیں جا کتا بھی تھا کھائنے یہ کہ بیو چھا سنجانی خدا تجھی حکمت کہ بیو چھا سنجانی آیوں تجھی حکمت تے حیران سارا آیوں تجھی حکمت تے حیران سارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ عجب تجھا مولا ہی آئین نظارہ کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کتھے لڑے کلاروں کتھے ٹہک پیارا کتھے ٹہک نانی ہے لس کنو رکھے
آہن سجے دے آوارا کتھے لڑ کلاروں کتھے تیک پیارا عجب تجا مولا ہی آہن نظارہ عجب تجا مولا ہی آہن نظارہ کتھے لڑ کلاروں کتھے تیک پیارا کتھے لڑ کلاروں کتھے تیک پیارا جوڑی کرائے ہاں ماشاءاللہ یہ ہو حاکم علی ابڑو صاحب جائیں تواں ایسا کے بہترین انداز میں شہزاد میرانی جو شعر بدایو جیکو اسٹیج تے شاعر موجود چو سبحان اللہ اور ان کے بھی ایسا اسٹیج تے اچھان تے خوش آمدید چاہوں تھا ماں پانچے مہمان کے دعوت رہی رہے آیا وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گوار ہو میں غلام رسول ہوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی مجاہد جمعیت خطیب لاجواب فاضل نوجوان جمعیت علماء اسلام کا مرکزی رہنما حضرت مولانا فتح اللہ عباد صاحب کو وہ مائک پر تشریف لائیں اور جماعت کو گرمائیں نعرے تکبیر مزہ نہیں نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں پر کر کے مہمان کا استقبال کریں نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ جمعیت علماء اسلام نعرے تکبیر حضرت مولانا فتح اللہ عباد آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی
ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں حق اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. وطن تو آزاد ہو چکا ہے دل و دماغ غلام ہیں اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے دل و دماغ غلام ہیں اب بھی. میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی. کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی. جناب صدر محترم مدرسہ دارالقرآن حمادیہ کے محتمم حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب اور میرے برادر مکرم وکیل جمعیت حضرت مولانا صالح صاحب جن کی دعوت اور خصوصی حکم پر آپ حضرات سے ملنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. عظمت قرآن کانفرنس اور دارالقرآن میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے. مختصر وقت میں چند ایک باتیں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں. قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اس ذات کا کلام ہے جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس کی عظمت کے لیے جس کی بڑائی اور کبریائی کے لیے ہماری زبان سے نکلا ہوا وہ کلمہ جب تک ادا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ سے لے کر ہر نماز کے شروع ہونے تک ہم اس رب کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اس رب کی عظمت کیوں نہ بیان کریں جس رب کا تذکرہ کرنے کے لیے جس رب کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جس رب کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس سرزمین پر تشریف لائے. آسمان کی بلندیوں سے لے کر عرش معلی سے لے کے زمین کی پستیوں تک اللہ نے اس ساری کائنات کو سجایا. اس کائنات کو بارز وجود بخشا اور اس کائنات میں امام غزالی رحمہ اللہ کے بقول 18,000 سے زائد مخلوقات پیدا کی. دنیا کو ان کے نام نہیں آتے لیکن وہ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق ہو, وہ اللہ کے پیدا کردہ فرشتے ہوں, وہ زمین پر چلنے والی مخلوق ہو, وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق ہو, وہ پہاڑوں کے اندر رہنے والی مخلوق ہو, وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو جو سمندر کے اندر رہتی ہے, وہ ذرہ سا چھوٹا سا کیڑا ہو جو زمین کے نیچے رہتا ہے. اللہ کے
अजमत और उसकी बड़ाई को देखना हो तो आसमान के फरिश्ते अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, जमीन पे उतरते हैं, हर मखलूक अल्लाह की बड़ाई बयान कर रही है। जमीन के नीचे रहने वाला कीड़ा लुकमा बाद में खाता है, अल्लाह का नाम पहले लेता है। ऐ मेरे दोस्तों, हम ही नाशुक्रे हैं, इंसान नाशुक्र है। पानी पीता है, खाना खाता है, माल कमाता है, जमीन से पैदावार लेता है, जहाजों पे सफर करता है, दुनिया के इक़्तिदार पे बैठता है, अपने आप को सब कुछ समझता है, लेकिन किसी रब के नाम के लिए जब जुबान से कलमे की बात आती है तो उसकी जुबान से शुक्र का कलमा नहीं निकलता। रब फरमाता है तुम सिर्फ शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हें और देता रहूंगा। तुम्हारी जुबान शुक्र कर कर के थक जाएगी, लेकिन मेरी नेमतें कम नहीं होंगी। मेरी नेमतों को शुमार करोगे, वो नेमतें कम नहीं होंगी। रब फरमाता है किसी और तरफ ना जाओ, अपने आंखों की तरफ देखो, अपने कानों की तरफ देखो, अपने दिलो दिमाग की तरफ देखो। इस तरह की आंख दुनिया की कोई लेबॉरेटरी तैयार नहीं कर सकती, इस तरह का हाथ कोई तैयार नहीं कर सकता, इस तरह की जबान कोई दुनिया की ताकत तैयार नहीं कर सकती, इस तरह की मखलूक अल्लाह ने कहा कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह तूने हमें इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया, अब हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है सिर्फ मेरा नाम लो, मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुमसे राजी हो जाता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था अजमत कुरान के हवाले से। रब भी अजीम है, किताब भी अजीम है, जिस शख्सियत पे उतरी है वो नबी भी अजीम है, जिस उम्मत के पास आई है वो उम्मत भी अजीम है, जिन सहाबा ने पहुंचाई है वो सहाबा भी अजीम है। जो इसको पढ़ता है वो भी अजीम बन जाता है, जो इसको पढ़ाता है वो भी अजीम बन जाता है, जो इसको सिखाता है वो भी अजीम बन जाता है। रब कहता है इस कुरान को हाथ लगाओगे तुम्हारे हाथ साफ हो जाते हैं, सीने के साथ लगाओगे सीना साफ कर देता हूँ, जबान से अदा करोगे जबान साफ कर दूंगा। रब कहता है इस छोटे बच्चे को कुरान सिखलाओगे, इस बच्चे को इतना अजीम कर दूंगा, इतना अजीम कर दूंगा। दुनिया की बात छोड़ दो, जब क़यामत का दिन होगा सारी दुनिया नीचे होगी, कुरान ऊपर होगा, सारी दुनिया की मखलूक नीचे होगी, कुरान ऊपर होगा। रब कहता है कि इस बच्चे के ऊपर मैं ऐसा ताज पहना दूंगा जो इतना अजीम होगा कि जिसके सामने सूरज भी शर्मा जाएगा, जिसकी रोशनी के सामने चांद भी खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जिस अजीम रब की किताब का ये बच्चा हाफिज हुआ है, अल्लाह ने उसको इतना मकाम दिया है कि रब कहता है कि इस बच्चे के कुरान हिफ्ज करने की वजह से जब ये बच्चा कुरान का कारी बन जाता है तो मैं इसको इतना मकाम देता हूँ कि दुनिया के अंदर सहाबी को मकाम मिलता है रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और दुनिया के अंदर दूसरा मकाम जो मिला है वो हाफिज कुरान को मिला है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसको जन्नत का टिकट अदा कर दिया है। वो खुद भी जन्नत में जाएगा और 10 रिश्तेदारों को साथ जन्नत में लेके जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस अजीम किताब से हमारा रिश्ता क्या है, हमारा ताल्लुक क्या है, ये देखना है। हम इससे कितने जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ साल में एक जलसा कर लें, अपने बच्चों की निसार बंदी देख लें, ये ताल्लुक काफी नहीं है। अपने हर घर में, अपने हर मोहल्ले में कुरान के कारी, कुरान के हाफिज, दुआ करें अल्लाह ताला ने आपकी बस्ती में इस मदरसे को कायम फरमा दिया, वरना पिछले दौर में कुरान पढ़ाने वाले नहीं थे। अब घर घर के अंदर कुरान पढ़ाने वाले मौजूद हैं, कुरान सिखाने वाले मौजूद हैं। घर के अंदर कुरान पढ़ने और पढ़ाने के लिए जज्बा मौजूद होना चाहिए। आप एक बच्चे को हाफिज बनाएं, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। मैं आपको वादा करता हूँ, अल्लाह के नबी ने वादा किया है, इस हाफिज कुरान की वजह से दुनिया में भी अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, आखिरत में भी इज्जत देनी है। यहाँ पर भी आपका नाम ऊंचा होगा, वहां पर भी आपका नाम ऊंचा होगा, क्योंकि कुरान अजीम है, उस रब का कलाम है जो खुद अजीम है। जिस नबी पे उतरा है वो अजीम है, जो इसको पढ़ता है
वो अजीम बन जाता है। मेरे दोस्तों, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे दरमियान हर वक्त कुरान का जिक्र होना चाहिए, कुरान की तालीम होनी चाहिए। जब से हमने कुरान को पीछे छोड़ा है, हमने दुनिया के अंदर अपने आप को जलील किया है, कुरान को हमने छोड़ा है, कुरान को हमने इसको अमल करना छोड़ दिया है। हमारा उठना बैठना कुरान के खिलाफ है, हमारी तिजारत कुरान के खिलाफ है, हमारा घर में रहना कुरान के खिलाफ है, हमारा हर वक्त काम और हर फैसला कुरान के खिलाफ है। जब हम अल्लाह की कलाम के खिलाफ बगावत करते हैं तो अल्लाह कहता है, जो दुनिया में कुरान को छोड़ता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, जो दुनिया में कुरान के पीछे करता है मैं उसको पीछे कर देता हूँ। जब तुम कुरान पर अमल करते हो, कुरान पर तुम्हारा अमल होता है, तो आप तारीख उठा के देखें कि सहाबा किराम ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान को अपने दिल में जला दी, कुरान को नाफिज किया, कुरान का कानून नाफिज हुआ। तो तारीख बताती है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईंट रख के सराने के नीचे कोई तकिया नहीं है, कोई तख्त नहीं है, कोई हुकूमत का कोई बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, उमर फारूक के सामने कोई गार्ड नहीं है, कोई बॉडी गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, अकेला दरख्त के नीचे सोया हुआ है। 22 लाख मुरब्बा मील पे उमर की हुक्मरानी चलती है, इसलिए कि कुरान का साथी है। जब कुरान का साथी बनता है तो यहूदी तोहफे में चाबियां पेश कर देते हैं, बैतुल मुकद्दस में जाता है, कुरान की वजह से यहूदी खुद रास्ता छोड़ देते हैं, कुरान की वजह से दरिया रुकता है। अल्लाह का नबी का एक खलीफा खत लिखता है, कुरान के मानने वाले के खत में इतना असर होता है कि दरिया चल पड़ता है, कुरान का ताल्लुक होता है, जमीन कांपने लगती है, जलजले बर्पा होते हैं। उमर कहता है, जमीन पे ठोकर लगा के कहता है, तेरे ऊपर कुरान का कानून नाफिज नहीं है, तेरे ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं है, तेरे ऊपर कौन से रब की नाफरमानी हो रही है। जमीन को कहता है, या उमर को बता कि कहां पे कुरान की खिलाफ वर्जी हो रही है, या फिर उमर तुझे हिलने नहीं देगा। तो उमर के हुक्म पर जमीन रुक जाती है। उमर की आवाज को इसी कुरान की बरकत से अल्लाह इतना दूर पहुंचाते हैं कि वो सैकड़ों मील दूर चली जाती है। अल्लाह ताला ने इतना रोब और दबदबा दिया है कि दुनिया कुफ्र अगर आज भी डरती है तो वो उमर से डरती है। तो मेरे दोस्तों, आज हम हर वक्त परेशान हैं, कोई बीमारी में है, कोई रूहानी परेशान है, कोई माली परेशान है। सारे मुसलमान गौर करें कि उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह एक ही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को हमने छोड़ दिया है, घरों में तिलावत छोड़ दी है, बाहर अमल करना छोड़ दिया है। दुकानदार की दुकानदारी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक झूठ न बोले। कुरान क्या कहता है? झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। कुरान क्या कहता है? सूद लेने की इजाजत नहीं है, सूद देने की इजाजत नहीं है। कुरान क्या कहता है? किसी के साथ ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम कुरान को हर जगह पे अकेला छोड़ देते हैं। कुरान को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? कुरान पे हम अमल नहीं करते। जब तक मुसलमान भाइयों कुरान पे अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान को हमने हासिल किया था, हमारे बड़ों ने इस नाम पे हासिल किया था कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इसमें अल्लाह के कुरान का कानून नाफिज किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, कुरान पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सका। तो आज पाकिस्तान पे हर वक्त बदमाशी हो रही है। कहीं से कोई यहूदिया के पाकिस्तान पे अपना कानून नाफिज करना चाहता है, कोई ईसाई आके अपना कानून नाफिज करना चाहता है। मेरे नबी की इज्जत के लिए का कानून जो बना है उसको खत्म करना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, हम हुकूमत से भी यही कहना चाहते हैं कि कुरान के कानून को तुमने नाफिज नहीं किया, लेकिन तुमने ये कोशिश की कि कुरान के खिलाफ कोई कानून पाकिस्तान में बनेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। जब तक शेखुल हिंद के वारिस उलमाए देवबंद पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में इस्लामी कानून के खिलाफ
सोचना तो दूर की बात है, अपने दिमाग और दिल में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में इस्लामी कानून के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है तो सबसे पहले मुफक्किर इस्लाम, कायद जमीयत, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा होके उस कानून को टुकड़े टुकड़े करके असेंबली के बाहर फेंक देता है। नारे तकबीर, इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। किसी ने किसी को पैसे दिए कि पाकिस्तान में मौलवियों को खत्म कर दो, मौलवियों के कानून को खत्म कर दो, तो मेरे दोस्तों मौलवियों को उनके बाप दादा भी खत्म नहीं कर सके थे। वहां पे 1857 से लेके आज तक हर वक्त यही कुछ होता रहा कि इन कुरान वालों को खत्म कर दो, मदारिस को खत्म कर दो, दाढ़ी पगड़ी वालों को खत्म कर दो। मैं कहना चाहता हूं, इमरान खान तुम्हारे बाप दादा भी हमारे अकाबिरीन को खत्म नहीं कर सके थे, तुम भी हमें अपनी इस साजिश के जरिए, यहूदी नादी के जरिए, पैसे के जरिए, अमेरिका की साजिश के जरिए चाहो के खत्म कर देंगे। ये तुम्हारी भूल है। ये देवबंद के चने लोहे के चने हैं, इनको चबाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जैसे बहुत लोग आए, सिकंदर मिर्जा से लेकर परवेज मुशर्रफ तक, और यहाँ पे इन्होंने मदारस की तरफ मैली निगाहें डालने की कोशिश की। उस वक्त मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की और मदारस का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज अगर तुम आकर मदारस को खरीदना चाहोगे, मौलवी को पैसे का लालच देकर इस्लाम से हटाना चाहोगे, ये तुम्हारी भूल है। कल भी मौलवी लालची नहीं था, आज भी मौलवी लालची नहीं है। तुम्हारे संग में बेनजीर कार्ड चलता है, उस कार्ड पे लोगों की लाइनें लगती हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ सरहद के मौलवियों को, जिनको पैसे देने के लिए हुकूमत ने जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की है। मौलवियों ने कहा है कि तुम्हारे 10,000 क्या, अगर 10 करोड़ भी हों तो हम अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं। हम अल्लाह के कानून के खिलाफ एक पैसा लेना भी हराम समझते हैं। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जमीयत उलमा इस्लाम। नारे तकबीर। अदबत कुरान कॉन्फ्रेंस है, मुझे सिंध में आबाई इलाका हमारा सिंध है, आना जाना होता है। यहाँ पे वडेरा शाही निजाम है, उस वडेरा शाही निजाम में दरारें पड़ चुकी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने उसमें सुराख कर दिया है। अब अगर चलेगा तो अल्लाह का कानून चलेगा। किसी की हुक्मरानी को हम नहीं मानते, वडेरे की वडेरा शाही को नहीं मानते, उसकी सरदारी को हम नहीं मानते। अगर किसी जमीयत के कारकुन की वडेरा इज्जत करता है तो हम भी उसकी इज्जत करेंगे। अगर उसके पास जमीयत के कारकुन की इज्जत करने का वक्त नहीं है तो वडेरा अपनी जगह पे होगा, सरदार अपनी जगह पे होगा। हमने तो अकाबिरीन से यही सीखा है, जिन्होंने अंग्रेज की गिरबानों में पकड़ के हाथ डाल के ललकारा था। हमने अंग्रेज को नहीं माना, सिंध के वडेरों को कहां से मानेंगे? जमीयत के कारकुनों, तुम्हारी जुर्रत को सलाम है। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू के खून को सलाम है। अल्लाह ने जो इनकलाब किया है, इस इनकलाब से फायदा उठाओ, वडेरों को यहाँ से निकालो, जुल्म का खात्मा करो, इनकलाब लाओ, इस्लाम का निफाज करो। यहाँ से बाबुल इस्लाम का आगाज हुआ था, यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम गुजरा था, इसी दरिया के रास्ते पे उसके काफिले गुजरे थे। मोहम्मद बिन कासिम के बेटो, आज तुम्हें अल्लाह ने डॉक्टर खालिद सुमरू की नौजवान क़यादत दे दी है। उनके सारे बेटे तुम्हारे दरमियान हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। अब वडेरे जमीयत के सामने हाथ जोड़ेंगे,
ہم وڈیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، انشاءاللہ ان کی وڈیرہ شاہی کو کچل کر رکھ دیں گے ہم۔ تو اس کے لیے اللہ کے کلام سے ہم نے اثر لینا ہے، اللہ کی کلام سے ہم نے سیکھنا ہے۔ صحابی کے سامنے آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دربار میں صحابی جاتا ہے، وہاں پہ کافروں کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، صحابی کی تلوار ہے، اس تلوار پہ پرانے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر چمڑے کی وہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چاندی بھی نہیں ہے، سادہ سی تلوار ہے۔ وہ کافر بادشاہ کہتا ہے ان پرانی تلواروں سے جس کے اوپر کور بھی نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ صحابی رسول کہتا ہے تلواروں کی بات نہیں ہے، حوصلوں کی بات ہے، تم اپنی زین منگواؤ، زرہ منگواؤ، میں مقابلہ کرتا ہوں، یہیں پر دکھاتا ہوں کہ کیا مقابلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے زرہ منگوائی، اپنی زرہ، خصوصی زرہ جو تلواروں کا مقابلہ کرتی ہے، تخت کے اوپر رکھی گئی۔ صحابی رسول سامنے ہیں، پرانے کپڑوں سے تلوار کو باہر نکالی، اتنی زر سے لگائی، اتنی زور سے، اتنی طاقت سے اس زرہ کے اوپر صحابی نے تلوار کا وار کیا کہ اس کی زرہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس کے تخت پر بچھی ہوئی قالین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ صحابی نے کہا تلوار کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلوں کو دیکھو، یہ تلوار اگر میں چاہوں تو تمہارے تخت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ تو جمعیت علماء اسلام کی اس سادہ تلواروں والے نوجوانوں، جمعیت کے غیور کارکنوں، اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ مولانا حماد اللہ حریجوی رحمہ اللہ کی روحانی بیٹو، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، آج سارے بزرگ، سارے اکابرین تمہارے پاس موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں اس وڈیرہ شاہی کو چیلنج کرو۔ وہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ جمعیت کے سیلاب کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سازش کریں گے، وہ دھاندلی کریں گے، وہ روڑے اٹکائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس کے لیے آپ دل سے وعدہ کریں کہ اس دفعہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہے تو قرآن کو دینا ہے۔ قرآن والے وعدہ کریں، وڈیرے کی بات نہیں ہے۔ یہ وڈیرہ تمہیں یہاں پہ تمہیں وڈیرہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ تمہارا کیا کرے گا؟ اس کی اپنی پتہ نہیں کیا بنتی ہے، قبر میں تمہارا ساتھ کیا لے گا؟ اس قرآن کو صرف اس لیے ووٹ دو کہ یہ ہمارا قبر کا ساتھی ہے، یہ ہمارا آخرت کا ساتھی ہے۔ اس قرآن کا ساتھ اس لیے دو کہ یہ قرآن ہمیں اللہ کے سامنے سچا ثابت کر دے۔ حضور کے سامنے ہم جائیں تو حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پیش کریں، ہم پئیں اور جنت میں جائیں۔ اس کے لیے آپ نے ہمت کرنی ہے، جرأت کرنی ہے، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، گھروں میں نہیں بیٹھنا، ایک ایک گھر پہ یہ پیارا پرچم لگانا ہے۔ جب یہاں دنیا سے جائیں تو اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ جنازے پہ بھی یہی پرچم ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن یا قبر میں سوال ہو تو آقا پوچھیں کیا لے کے آئے ہو؟ حضور ہمارے پاس کچھ نہیں اور کچھ نہیں، تیرا جھنڈا لے کے آئے ہیں، تیرے نبی، تیرے ماننے والے علماء کی صفوں سے ہو کے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے آئے ہیں، قرآن کو ووٹ دے کے آئے ہیں۔ ہمارا نبی بھی خوش ہوگا، ہمارا رب بھی خوش ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ابھی نہیں ہے، ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب نافذ کریں گے۔ کراچی کی اسمبلی پہ بھی اسی پرچم کو لہرائیں گے، اسلام آباد میں بھی اسی پرچم کو لہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے، علماء کا ساتھ دیں، علماء کے دست و بازو بنیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا حکمرانی والا دور آنے والا ہے، آپ کو پھر یہ دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ ٹیکس ہمارا، پیسہ ہمارا، علاج ہمارے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، نوکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں آپ کو بتا دیں، ہمارے منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ ایک مزدور کی تنخواہ سونے کے 1 تولے کے برابر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صدر کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صدر بھی پاکستان کا ہو اور اس کی تنخواہ کروڑوں روپے ہو، وہ دن کو بھی کروڑوں سے کھیلتا ہو، شام کو بھی کروڑوں سے کھیلتا ہو، اس نظام کو ہم نہیں مانتے، اس نظام کے خلاف ہیں، اس نظام کے خلاف ہم نے بغاوت کر دی ہے۔ انشاءاللہ اس کا آغاز صرف سندھ سے ہی ہوگا، ادھر سے ہی ہوگا، اور اس نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک صدر اور ایک مزدور کی تنخواہ جب برابر ہوگی تو پھر وہی صحابہ کا زمانہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک مزدور کی، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے جو جملہ کہا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح ایک مزدور کا گزارا ہوتا ہے صدیق بھی اسی طرح گزارا کرے گا۔ تو ہم وہی نظام لانا چاہتے ہیں، عملی طور پر لانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے والے ہیں جب پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جرأت دے، ہمت دے کہ ہم علماء کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اسلام مقرر صلح بیان حضرت مولانا فتح اللہ عباد، جنہوں نے بہترین انداز میں انقلابی بیان فرمایا۔ اسٹیج پہ موجود ہیں خطیب سندھ شیرین زبان قاری القرآن حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب۔ انشاءاللہ انہیں جو چند منٹن میں بیان شروع تھن واروا آیا سانجا ان مجلس جا مہمان خاص فرزند شہید، تصویر شہید، انداز شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ طارق خالد محمود سمرو دامت برکاتہ العالیہ ان قریب اچن وارا ہے۔ کیڑا کیڑا ان شہید جا پروانہ جے کے طارق صاحب جو بیان مددہ ماشاءاللہ، یہ ننڈا وڈا بوڑھا جوان شہید اسلام جا پروانہ